ओम शांति 10 जुलाई 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहते मिठे बच्चे देह अभिमान को छाड़ी देही अभिमानी हुआ। देही अभिमानी मानंकु ही ईश्वरीय संप्रदाय कुहाଯାଉଛି। देह अभिमान को छाड़ी देही अभिमानी हुआ। देही अभिमानी मानंकु ही ईश्वरीय संप्रदाय कुहाଯାଉଛି। प्रश्न तुमे माने एबे जो सत्संग करुछ ताहा अन्य सत्संग गुड़िक ठारू भिन्न किपरि? तुमे माने एबे जो सत्संग करुछ ताहा अन्य सत्संग गुड़िक ठारू भिन्न किपरि? उत्तर एहा ही एकमात्र सत्संग जेउठी तुमे माने आत्मा एवं परमात्मांकर ज्ञान शुणुछ। एठारे पाठ पढ़ा जाउछि। लक्ष्य एवं उद्देश्य मध्य सम्मुखरे रहिछि। अन्य सत्संग गुड़िकरे ना पाठ पढ़ा जाउछि ना कौनसी लक्ष्य रहिछि। ओम शांति रुहानी संतान मानक प्रति रुहानी बाबा बुझाउछन्ति। रुहानी संतान माने शुणुछन्ति। प्रथमे प्रथमे बाबा बुझाउछन्ति जेतेबेले भी बसुछ निजको आत्मा भावी बस देह भाव नाही। देह अभिमानी मानंकु असुरी संप्रदाय कुहाଯାଏ एवं देही अभिमानी मानंकु ईश्वरीय संप्रदाय कुहाଯାଏ। ईश्वरंकर देह नाही। से सर्वदा आत्मा अभिमानी अटंती। से हेले परम आत्मा समस्त आत्मा मानंकर पिता। परम आत्मा अर्थात सबुठारु उच्च। मनुष्य जेतेबेले सर्वोच्च भगवान कहउछन्ति तेबे बुद्धिरे आसुछि से निराकार लिंग रूप अटंती। निराकार लिंगंकर पूजा मध्य हेउछि। से हेले परमात्मा अर्थात समस्त आत्मा मानंक ठारू उच्च। से मध्य आत्मा अटंती किंतु सर्वोच्च आत्मा अटंती। से जन्म मरणर चक्रे आसुनाहांती। बाकी समस्ते पुनर्जन्म नेउछन्ति। समस्ते तांकर रचना अटंती। रचयिता तो एकमात्र बाबा अटंती। ब्रह्मा विष्णु शंकर मध्य तांकर रचना। समस्त मनुष्य सृष्टि मध्य रचना। रचयिता को बाबा कुहाଯାଏ। पुरुषों को मध्य रचयिता कुहाଯାଏ। स्त्री को पोष्य करिथांती पुणी तांकोठारु संतान सृष्टि करी पालना करिथांती। बास विनाश करती नाही। आउ जो धर्म स्थापक अछंती सेमाने मध्य सृष्टि करुछंती पुणी तांकर पालना करुछंती किंतु विनाश केही भी करुनाहांती। बेहदर बाबा जहाँको परमात्मा कुहाଯାଉଛି आत्मा परी परमपिता परमात्मांकर रूप मध्य बिंदु बाकी भक्ति मार्गरे पूजा निमंते एते बड़ लिंग तैयारी करुछंती। नचेत बिंदुर पूजा किपरि होई परिबो? भारत रे रुद्र यज्ञ रे माटीर शिवलिंग एवं शाळग्राम तैयारी कराई ताहार पूजा करिथांती। ताहाको रुद्र यज्ञ कुहाଯାଏ। वास्तव में तार प्रकृत असली नाम हेउछि राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ जहाँ शास्त्र रे मध्य वर्णना करा जायछि। एबे बाबा संतान मानकु कहउछन्ति निजको आत्मा भाव। आउ जेते सबु सत्संग रहिछि सेथिरे आत्मा अथवा परमात्मा को ज्ञान ना कहा पाखरे अछि ना काहाकु बुझाई पारिबे। सेठारे तो कौनसी लक्ष्य एवं उद्देश्य न थाए। तुमे माने तो एबे पाठ पढ़ुछ। तुमे माने जानुछ आत्मा शरीर रे प्रवेश करुछि। आत्मा अविनाशी एवं शरीर विनाशी। शरीर द्वारा पाठ बजाउछि। आत्मा तो अशरीर अटे ना। कहि थांती मध्य अशरीर आसीथिलु पुणी अशरीर जीवु। शरीर धारण करिलु पुणी शरीर छाड़ी अशरीर होई जिबाकु हेबो। ए सबु बाबा आसी तुम मानंकु बुझाउछन्ति। ए कथा मध्य पिला माने जानिछन्ति। भारत रे सत्ययुग थिबा समय रे देवी देवता मानंकर राज्य थिला। गोटिए धर्म थिला। ए कथा मध्य भारतवासी माने जानि नाहंती। बाबांकु जे जानि नाहंती से किछि हेले भी जानि नाहंती। प्राचीन ऋषि मुनि माने मध्य कहुथिले आमे रचयिता एवं रचना को जानि नाहु। रचयिता हेले बेहदर बाबा। से ही रचनार आदि मध्य अंत को जानिछन्ति। आरंभ को आदि कुहाଯାଏ। मझी को मध्य। आदि हेउछि सत्ययुग जहाँ को दिन कुहाଯାଏ।
ପୁଣି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ରାତି। ଦିନ ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟାଯୁଗ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ୱାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଦୁନିଆ। ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଭାରତବାସୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ସବୁ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା କ'ଣ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବତାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭଲେ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଚମକୁଛି ଅଜବ ତାରା, କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ କିପରି ସେଥିରେ ପାର୍ଟ ଭରି ରହିଛି, କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭାରତ ହିଁ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚଖଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହା ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏମିତି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଦେବତା, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ନା। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିବା ପାଇଁ 7 ଦିନ ଲାଗୁଛି। ପତିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଭାରତରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା, ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଭାରତ କେତେ ସାହୁକାର ଥିଲା, ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ଥିଲା। ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସୋମନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥିଲା ନା, ତେବେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ତ ନଥିଲା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ହୀରା ନୀଳା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଓଟରେ ଭରି କରି ନେଇଗଲା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଓଟ କ'ଣ, କେହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଟ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସୁନା ହୀରା ନୀଳାର ତ ଅନେକ ମହଲ ଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ତ ଏବେ ଆସିଛି। ଦ୍ୱାପରରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ମହଲ ଆଦି ହେଉଛି, ତାହା ପୁଣି ଭୂମିକମ୍ପରେ ମାଟି ତଳେ ଦବିଯାଉଛି। ରାବଣର କୌଣସି ସୁନାର ଲଙ୍କା ନଥିଲା। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଭାରତର ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। 100% ଅଧର୍ମୀ, ଅସତ୍ୟ, ଧନହୀନ, ପତିତ, ବିକାରୀ। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ଭାରତ ଶିବାଳୟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ୱାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବେ ତ କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ନା। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେବେ ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସୁମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ମତ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ତୁମର ଗତି ମତି ନିଆରା, ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେମାନେ ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। ଏବେ କଳିଯୁଗ ପୁରା ହେଉଛି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କଳିଯୁଗ ତ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା। ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ରହିଛି। 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ବୁଝିଥିବା କାରଣରୁ କଳ୍ପର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛି 5,000 ବର୍ଷ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ, 84 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ। ବେହଦର ବାବା ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର, ଯାହା ଅଧାକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କେହି ମୋତେ ପାଇପାରି ନଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବାର କଥା। ଯଦି କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହେବ, ତେବେ ତ
ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ହେବା ଦରକାର, ଯେବେକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 2000 ବର୍ଷରେ ଏତେ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତର ଅସଲ ଧର୍ମ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଅଟେ, ତାହା ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ଭାରତ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିବା ସମୟରେ ତାହା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଥିଲା, ଏବେ ରାବଣପୁରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ 84 ଜନ୍ମ ପରେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି? ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଆଉ ନିଜକୁ ବିକାରୀ ଭାବି ତାହାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଭାରତ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲା, ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ନୂଆ ଭାରତ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଭାରତ। ନୂଆ ଭାରତ କ'ଣ ଥିଲା, ପୁରୁଣା ଭାରତ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି? ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଭାରତ ହିଁ ନୂଆ ଥିଲା। ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ତା'ର କ'ଣ ଗତି ହୋଇଗଲାଣି? ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସାଉକାର ଥିଲା, ଭାରତ ହିଁ ସବୁଠାରୁ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭିକ ମାଗୁଛି, ପ୍ରଜାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭିକ ମାଗୁଛି। ଏହା ତ ବୁଝିବାର କଥା। ଆଜିର ଦେହ ଅଭିମାନୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା ମିଳିଗଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସିଛୁ। ସୁଖଧାମକୁ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରାଇବା ପାଇଁ 7 ଦିନର ଭଟ୍ଟିରେ ବସାଅ, କାହିଁକିନା ପତିତ ଅଟନ୍ତି ନା। ପତିତମାନଙ୍କୁ ତ ଏଠାରେ ବସାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ହିଁ ରହିପାରିବେ। ପତିତମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଜାଣୁଛ ବାବା ଆମକୁ ଏପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା। ସତ୍ୟ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ପବିତ୍ରତାର ସାଗର। ଏହା ସେହି ଜଣଙ୍କର ହିଁ ମହିମା ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାର ମହିମା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା। ସେ ହେଲେ ପିତା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ତଥା ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେମାନେ ହିଁ ସେହି। ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଭୁଲ କଥା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଉଛ ଯେ ଭାରତର ଆରୋହଣ ଏବଂ ଅବରୋହଣ କଳା କିପରି ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ସେସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ରାଜା ରାଣୀ ନିଜେ ହିଁ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କାହାର ରାୟ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ଭାରତ ପରି ପବିତ୍ର ଦେଶ ଆଉ କେଉଁ ଦେଶ ନଥିଲା। ଭାରତ ମହାନ ପବିତ୍ର ଦେଶ ଥିଲା। ନାମ ହିଁ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗ, ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ନର୍କରୁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ବାବା ହିଁ କରାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଲେଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟସାର। 1ରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସୁମତରେ ଚାଲି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସୁଖଦାୟୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରାଇବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସୁମତରେ ଚାଲି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସୁଖଦାୟୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ। 2ରେ 7 ଦିନର ଜ୍ଞାନଯୋଗର ଭଟ୍ଟିରେ ବସି ପତିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପବିତ୍ର ବୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 7 ଦିନର ଜ୍ଞାନଯୋଗର ଭଟ୍ଟିରେ ବସି ପତିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପବିତ୍ର ବୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ।
ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ ନିଜର ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ଅନେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚୋଟ ହୁଅ। ନିଜର ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ଅନେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚୋଟ ହୁଅ। ଅନେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚୋଟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସମୟ, ବାଣୀ, କର୍ମ, ନିଶ୍ୱାସ ବା ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପରମତରେ ବା ସଙ୍ଗଦୋଷରେ ଆସି ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛ, ସ୍ୱଚିନ୍ତନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରଚିନ୍ତନ କରୁଛ, ସ୍ୱମାନରେ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭିମାନରେ ଆସୁଛ, ଶ୍ରୀମତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନମତ ଆଧାରରେ ଚାଲୁଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ଅନେଷ୍ଟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ କେବଳ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ହିଁ ସଚ୍ଚୋଟ ହେବା। ସ୍ଲୋଗାନ ବିରୋଧ ଆଚରଣ ମାୟା ସହିତ କରିବାର ଅଛି, ଦୈବୀ ପରିବାର ସହିତ ନୁହେଁ। ବିରୋଧ ଆଚରଣ ମାୟା ସହିତ କରିବାର ଅଛି, ଦୈବୀ ପରିବାର ସହିତ ନୁହେଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବିଶାଳ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ନିଜର ପରିବାରର କୌଣସି ବି ଆତ୍ମା ବରଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଭରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ସର୍ବଦା ତୁମ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରୁ। କେବଳ ନିଜର କର୍ମଧନ୍ଦାରେ ହିଁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବିଶାଳ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ବୃହତ୍ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ କର। ଏହା ହିଁ ସଫଳତାର ସହଜ ସାଧନ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।